그래서 제가 터치패드로 해가지고 잘 그리지 못하겠지만 약간 저의 오노케 같은 그림을 좀 그릴게요. 그래서 보통 이게 캔버스에다가 그림을 그리는 거잖아요. 근데 만약에 캔버스가 움직인다면, 그래서 이렇게 코를 그리면 뭐 이런 식으로 할 수가 있겠죠. 감사합니다. 그래서 이게 약간 좀 다르게 본 거가 익숙하게 캔버스를 그리는 거지만 그냥 만약에 캔버스가 움직인다면이라는 가정을 하면서 해본 건데요. 이게 좀 빠르게 회전하는 캔버스라고 하면은 새로 고침을 하고, 빠르게 회전한다고 하면은 제가 그림을 이렇게 그리는데 캔버스가 빠르게 회전을 하면 그 궤적이 마치 도자기에 물레를 돌리듯이 병 같은 거를 만들 수 있겠죠. 그래서 익숙한 거지만 어떤 방식으로 바라보느냐에 따라서 다양한 가능성이 열릴 텐데요. 오늘 그런 것에 관련된 얘기를 좀 해보려고 합니다. 그래서 사물을 관찰할 때 여러 가지 관점이 있겠지만 약간 수직적인 이동을 해볼게요. 그래서 이거는 1977년 정도에 나온 Powers of Ten이라는 영상입니다. 77년이니까 꽤 옛날이죠. 그래서 전체가 한 9분 정도인데 다 보지는 않을 거고요. 어떤 느낌인지 보다가 넘겨 보겠습니다. 처음에는 뭐 익숙한 풍경일지 모르겠지만 피크닉, 약간 좀 자기적이죠. 피크닉의 그런 어떤 장면에서 시작을 하는데요. Early one October. We begin with a scene 1 meter wide, which we view from just 1 meter away. Now, every 10 seconds, we will look from 10 times farther away, and our field of view will be 10 times wider. This square is 10 meters wide. 10초마다 10배 거리로 늘려가는 거예요. 10 times as wide. Our picture will center on the picnickers, even after they've been lost to sight. 제가 아까 수직적이라고 그랬죠. 그래서 처음에 그 장면에서부터 자꾸만 저 멀리서 보는 시도를 해보는 거죠. The colorful bleachers are soldiers' field. This square is 1 kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the 4th meters, 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan, then the whole Great Lake. 10 to the 5th meters, the distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds, the day's weather in the Middle West. 10 to the 6th, a 1 with 6 zeros, 1 million meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. 아직 계속 가고 있죠. 아직 태양궤도 다 안 보였는데요. 저게 아마 지구의 공전 궤도인 것 같습니다. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the sun. Followed by the massive 이런 outer 식으로 planets, 쭉 swinging wide in their big orbits. 이제 멀리서 보는 시도를 하는 거죠. 그래서 The step took us 10 light years. 어디까지 가냐면은 Normal, but quite 은하계를 넘어서 we begin to see the great flat spiral facing us. The time and path we chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. The two little satellite galaxies of our own are the clouds of Magellan. 10 to the 22nd power, 1 million light years. Groups of galaxies bring a new level of structure to the scene.
glowing points are no longer single stars. 그래서 충분히 Whole 멀리 galaxies 갔다가 of stars seen as 10의 one. 한 26승까지 갔다가 아마 We 돌아올 pass the 건데요. big Virgo cluster of galaxies among many others, 100 million light years out. As we approach the limit of our vision, we pause to 그 start back 다음에 home. 24승까지 This 갔네요. lonely 그 activity of 다음에 relative 이제 inactivity. 다시 원래대로 돌아가고 있어요. One, we are back at our starting point. We slow up at 1 meter. 이제 10 to the 수직적이라고 zero. 했으니까 위로도 올라갈 수 있지만 밑으로도 내려갈 수 있겠죠. Now we reduce the distance to our final destination by 90% every 10 seconds, each step much smaller than the one before. At 10 to the minus 2, 1/100th of a meter, 1 centimeter, we approach the surface of the hand. In a few seconds, we'll be entering the skin, crossing layer after layer from the outermost dead cells into a tiny blood vessel within. Skin layers vanish in turn. An outer layer of cells, felty collagen. The capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte. We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. 그래서 이것도 쭉 The 보다 nuclear 보면은 atom. 뭐 4 이렇게 electrons make up the outer DNA까지 vast 아마 inner space. 나왔던 거 아마 좀 지나간 것 같은데 원자, 분자, 뭐 At 분자, last, 원자 the 그런 carbon 식으로 nucleus. 계속 밑으로 As a single 내려가는 proton 거를 fills 볼 수 our seed, 있습니다. we reach 그래서 the edge of present understanding. 피크닉의 그 어떤 장면에서 시작을 했던 건데 그거를 어느 정도로 보느냐에 따라서 그 되게 정보가 많아졌죠. 근데 올라가서 보는 것도 정보가 많아지지만 더 가까이 다가갈 때도 정보가 많아지는 걸 볼 수 있었어요. 그래서 요거는 또 다른 건데요. 이거는 태양계의 모델이죠. 그래서 지금 실제로 태양계가 이렇지는 않은데 실제 태양계가 어떠한 구조, 어느 만큼 멀리 서로 행성들이 멀리 떨어져 있는지 보려면은 만약에 달이 1픽셀이라는 작업이 있어요. 그래서 그걸 한번 볼게요. 그래서 이거는 달이 1픽셀이면 실제로 얼만큼 멀리 떨어져 있는 거냐. 1픽셀일 때 태양이 이만큼이래요. 그래서 쭉 넘겨보면은 아직 수성도 안 나왔는데 이만큼 비어 있다가 아직도 첫 번째 행성이 안 나오고 있죠. 여기가 이제 수성. 그래서 한참 또 빈 공간이 있다가 요거로 넘어가면 여기가 수성이었고 여기가 이제 금성. 금성 가려면 이만큼 있다가 지구 한참 빈 공간 있다가 이제 여기가 달. 그래서 이만큼 가려면 엄청나게 많은 빈 공간이 있다는 거죠. 근데 그걸 한 장의 그림에 실제 비율을 가지고서는 보여줄 수 없으니까 보통 이런 식으로 표현을 많이 합니다. 그런데 실제로 우리가 태양을 중심으로 놨는데 태양도 움직일 수 있다는 거죠. 그래서 보통은 이런 모델로 생각을 많이 하잖아요. 그래서 태양도 저만큼의 속도로 우주를 항해하고 있다는 거죠. 그래서 실제로는 약간 진행하는 나선 형태다라는 그런 어떤 관점을 가질 수 있죠. 근데 이 사람이 이 영상을 유튜브에 올린 다음에 실제로 태양이 저렇게 직선으로 움직이는 게 아니다라는 그 댓글을 받고서는 그 다음 모델을 소개를 해요. 그래서 옛날에는 지구를 중심으로 다른 별들이 돈다, 행성들이 돈다라고 생각했던 거가 관점의 변화를 크게
저항을 받으면서 겪었습니다. 그리고서는 우리가 미처 평소에는 인지하지 못하지만 아까 위아래를 봤던 것처럼 수많은 것들이 어느 방향을 보든지 그러한 정보들이 존재하고 있고 더 큰 우주를 봤을 때에도 평소에는 생각하지 못했던 대로 세계가 작동하고 있는 것 같은 거를 생각하기 나름에는 느낄 수 있는 거죠. 그리고 좀 넘겨서 보면은 실제로 저게 이제 태양의 궤적이라는 거죠. 그래서 태양이 이런 식으로 가고 있는데 나선 모델로 가고 있는데 은하 안에서는 그 안에서 이렇게 행성들이 되어 있는 이거 좀 사인파 같기도 하죠. 그래서 이거는 되게 크게 생각을 해본 겁니다. 그래서 지금 제가 약간 보여드리려고 하는 거는 나선, 진행하는 나선하고 관련이 있어요. 이거는 여러분들이 1학기 때 아마 배웠을 스크래치를 만든 MIT의 평생유치원 연구소라는 곳이 있는데 거기에서 학습이란 거는 사실 유치원에서 하는 것과 비슷한 모델을 가지고 있고 그게 맞다라는 건데 그 중심의 처음의 시작은 상상하고 뭔가 만들어보고 크리에이트하고 그다음에 그걸 만든 걸 가지고 놀아보고 만든 거를 이렇게 서로 공유하면서 피드백을 받고 그다음에 리플렉트 이렇게 반영적 사고를 하는 거죠. 피드백을 받은 거를 가지고서는 어떻게 하면 더 개선할 수 있을까 한 다음에 다시 상상하기의 단계로 올라오는, 그래서 이게 약간 어떻게 보면 진행하는 나선의 구조를 가지고 있는 거죠. 이런 게 학습과 굉장히 관련이 많다라는 얘기를 한 거고 스크래치도 사실 그러한 철학에 기반해서 만들어져 있습니다. 그래서 이거는 이제 제 개인적인 경험인데 제 개인적인 경험도 약간 저런 부분이 있어요. 그래서 제가 작년에 만들었던 자료인데 일상 더불어 코딩이라는 그 자료를 하나 보여드릴게요. 그래서 일상 더불어 코딩. 이것도 다 볼 수는 없고요. 그래서 저는 원래는 물리학을 공부했었는데 어쩌다 보니까 미디어 아티스트가 돼서 어쩌다 보니까 시각 디자인에서 지금 교수를 하고 있고요. 근데 저는 코딩하는 거를 좋아합니다. 그래서 이거는 연출된 사진이긴 하지만 산에 가더라도 노트북을 가지고 가서 컴퓨터를 꺼내는 습관 같은 걸 가지고 있고요. 이거는 제가 작년에 전시를 어린이 관련된 전시를 했었을 때 만들었던 건데요. 이게 어떤 식으로 되는 거냐면은 여기서 영상이 아마 나왔을 텐데 잠시만요. 이게 영상이 나왔어야 되는데 안 나왔죠. 혹시 모르니까 스타트 무비 클릭을 했을 때 그래서 어떤 식의 작업이냐면은 저렇게 한쪽에서 백라이트 있는 상태에서 이렇게 카메라 앞에 손을 만들면은 카메라가 마치 그림자처럼 손을 인식하게 되거든요. 그래서 그거를 활용을 해서 사진을 찍으면 저쪽 화면에서는 저게 머리로 가가지고 어떤 생명체가 뛰어다니는 그런 작업을 한 게 있어요. 그래서 어린이들이 전시장에서 가지고 놀아보는 작업을 했던 거죠. 근데 이거를 만들었을 때 어떻게 만들었냐면요. 아마 저렇게 하면은 저런 모양이 생겼을 거예요. 그래서 지금 천천히 나오는 애 중에 한 명이었던 것 같은데. 그래서 이거를 제가 만들었을 때 어떤 식으로 작업을 펼쳐냈었냐면은 이것도 제가 워크샵에서 많이 하는 건데 처음에는 빈 원을 그리고 그 다음에 점을 찍으면 왠지 계획은 안 했지만 원과 점 사이에 동그라미 같은 거 그릴 수 있고 그렇게 이전의 단계랑 상호작용하면서 펼쳐내는 거죠. 이게 진행하는 나선의 또 다른 표현일 수 있는데요. 그래서 스케치를 처음에 하긴 했지만 기획을 했지만 그대로 돌아가진 않았습니다. 그래서 어느 날 카페에서 이런 거를 만들어 봤었어요. 그래서 저기 보면은 막 사인 코사인 같은 게 좀 나오죠. 그래서 자바스크립트라는 거로 만들었는데 이래놓고서는 조금 페이스북에 올려보니까 사람들이 반응을 하길래 이렇게 좀 바꿔보기도 했었죠. 그랬다가 조금 더 부드럽게 만들어 볼까? 라는 생각이 들어서 이렇게 만들어 봤고요. 그래서 이전 단계와 상호작용을 하는 거죠.
그 다음에 그 주변부에다가 저런 문양을 넣어보면 어떨까 이제 실험을 해봤었습니다. 그래서 실제로 코드는 저런 코드를 가지고 만들었던 거고요. 3D로 만들어 봤는데 2D로 만들었을 때는 몰랐는데 누가 댓글을 저런 식으로 움직이는 동물은 없다. 지금 양발이 같이 가고 있죠. 3D를 만들어 보고서는 오류가 있는 거를 알았습니다. 그래서 그거를 왕창 많이 만들어 보기도 하고요. 그래서 계속 이전 단계랑 상호작용하면서 펼쳐내는 거죠. 그래서 이제 다시 원래대로 3000%로 넘어갔으니까 원래대로 돌아와서 저거를 좀 많이도 만들어 봤다가 머리를 붙이면 어떤 느낌일까? 라는 거를 만들어 봤다가 그 다음에 좀 뚱뚱하게 하면 어떨까? 이게 12간지라서 이제 다양한 동물들이 나왔어야 되거든요. 그리고 이제 뭐 저렇게 세워보면 어떨까? 이렇게 사족 보행을 이족 보행으로 이렇게 등을 핀 거죠. 그래서 같이 나오면 어떨까? 뱀을 만들어 보면 어떨까요? 좀 꿈틀이 같죠? 그리고 거기다가 소리를 연결하면 어떨까? 그래서 지금 발걸음에 갈 때마다 이제 그거에 소리가 발생하게 한번 만들어 봤었어요. 그래서 음악이 과연 될 것인가? 잘 안 되더라고요. 배경을 이렇게 만들어 봤는데 라이크가 안 생겼어요. 그래서 얘는 취소했고요. 이런 식으로는 안 되겠다. 계속 실험을 하는 거죠. 그래서 괴물을 하나 넣으면 어떨까? 그래서 전시를 할 때는 약간 이런 느낌으로 이제 만들었었죠. 그래서 아까보다는 좀 소리가 재밌어졌죠. 그래서 이거는 그간에 이게 작년 9월부터 9월 달에 있었던 일이네요. 그래서 처음에 제 발이 등장하죠. 그래서 저렇게 실험을 했다가 카페에서 코딩했다가 이렇게 저렇게 바꿔봤다가 한 거를 이제 메타적으로 이제 다시 아까 멀리서 봤다고 했잖아요. 그래서 그동안 지나왔던 거를 바깥쪽으로 빠져서 어떠한 과정이었는지 좀 멀리서 보는 조망하는 작업을 하면서 내가 그거에서 뭘 배웠나 하는 것들을 인식하려고는 시도를 해봤던 거죠. 그래서 이런 식으로 작업을 많이 합니다. 진행하는 나선하고 비슷한. 그래서 이거를 하기 위해서는 제 일상이 중요한데요. 밥 먹다가 사진을 찍습니다. 물론 마음의 여유가 있을 때요. 그렇게 저렇게 뭐 이렇게 뭐 여러 장 찍어서 관찰을 하기도 하다가 가끔 아내한테 혼나죠. 그래서 계란 같은 거 먹다가 밥 먹고 나서 계란을 한번 수학으로 구현하면 어떻게 될까? 코딩으로 하면 어떻게 될까? 해보다가 뭐 3D로 만들어 봤다가 뭐 사과를 보면서 저런 하트 문양을 산책할 때 나뭇잎을 봤었을 때도 있었는데 하면서 그거에 관련된 거를 좀 찾아보고 그래서 여기 댓글에 있는 것들은 제가 사진 한 장 올리고 끝나는 게 아니라 추가적으로 이제 탐색을 해본 거죠. 그래서 뭐 이게 또 어떤 작업 찾아보니까 식물을 MRI 찍은 작업도 있더라고요. 뭐 그런 것도 발견을 하기도 하고 걷다가 뭐 저렇게 그 보도블럭의 문양을 집에 와서 한번 만들어 보기도 하는데 아까 괴물 만들었던 거에 이빨이 저 보도블럭 문양 만들 때 썼던 그 알고리즘을 가지고 만들었었어요. 그래서 이렇게 평소에 했던 작업들이 나중에 그 종합적인 어떤 새로운 작업을 할 때의 아이템으로 활용이 되곤 하죠. 그래서 뭐 민들레 이런 거 봤다가 뭐 이런 거 만들어 본 적도 있고 뭐 꽃 보고 뭐 이런 거 해본 적도 있고 뭐 다 비슷한 느낌이에요. 그래서 작년 가을에는 은행나무 떨어진 거 보고서는 은행나무 만들어 보다가 뭐 이런 것들도 해봤고 다 볼 수는 없고 이건 이제 버스 안에서 버스 타고 가다가 심심하면은 코딩을 하기도 하고요. 영화 보고 작년에 루시라는 영화가 나왔었는데 그 루시라는 영화의 눈이 인상적이었어가지고 뭐 그런 거 하려면 어떻게 했을까 하다가 이게 아까 만들었던 그런 괴물 같은 거 만들었을 때 활용이 됐기도 했고요. 그래서 뭐 카페에서 코딩하거나 마우스를 이렇게 따라가 보게 하거나 하다가 이제 여러 개를
넣었을 때 어떠한 일이 발생하나 뭐 이제 그런 실험 같은 것들을 시간 날 때마다 하죠. 그래서 그거 하는 즈음에 딴짓 같은 걸 또 딴짓을 하고 싶어질 때는 딴짓을 하게 내버려 두거든요. 그래서 누가 페이스북에 지인이 지브리의 전시 보고 왔다고 해가지고 그러면은 아까 만들었던 거에 그 입자를 재로 바꾸면 어떤 느낌일까? 이제 실험을 하는 거죠. 제가 검댕이 요괴인가 뭐 그러죠. 뭐 이런 식으로 하다가 자기 전에는 뭐 이렇게 잠을 자는 거를 중요하게 생각하는데, 왜냐하면 낮에 했던 경험을 이제 뇌가 알아서 이렇게 잘 정리를 하는 시간이니까 잠을 잘 자는 편입니다. 그래서 뭐 이제 나머지 것은 그냥 제가 뭐 얼마나 그런 것들을 자주 연습하느냐에 해당하는 것들인데요. 여기가 재미있는 표현이죠. 프로그래머는 미래의 마법사가 될 겁니다. 과연 알 수 없지만 이게 작년에 북미에서도 그 학생들에게, 그러니까 뭐 초등학교, 중학교 그 정도 학생들에게도 그 코딩 교육을, 소프트웨어 교육을 해야 된다라고 해서 코드닷.org라는 거가 약간 캠페인 같은 걸 많이 했었어요. 그래서 그런 거에 관련된 분위기가 지금 전 세계적으로 만들어지고 있죠. 그래서 제가 이제 시각 디자인과에서 강의를 할 때 학생들이 그 굉장히 저는 쉽다고 생각한 걸 어렵다고 하는 걸 보면서 어떻게 하면 그거를 더 쉽게 해야 될까 같은 그런 고민 같은 것도 하고요. 그래서 저기 이제 뭐 VAR A는 3+4에 저기서 왜 띄어쓰기를 굳이 했나 이런 것들도 궁금해질 수 있는 거잖아요. 근데 저는 그게 너무 익숙해져가지고 그게 궁금해지지 않은 상태가 됐던 거 같은 것들이 신기해지는 거를 느꼈던 거를 뭐 적어놓기도 하고 뭐 그랬습니다. 그래서 이거는 성경에 뭐 빛이 있으라 하면은 말씀이 있었고 뭐 빛이 있으라 하면은 뭐 그런 거에 관련된 건데, 프로그래밍도 비슷해요. 말이 C가 되는 거죠. 그래서 어떤 그 얼령이라는 개념이 있는데 그냥 뭐 이렇게 내가 어떤 생각을 가지고 있으면 그게 현실에 반영이 되는 게 소프트웨어랑 그 프로그래밍이랑 굉장히 비슷한 부분이 있는데요. 뭐 이거를 다 보진 않을 거고요. 그냥 제가 아까 얘기했던 그 수학 그 나선형 모델, 진행하는 나선의 모델과 비슷한 그런 삶을 살고 있다 하는 얘기를 하려고 한 겁니다. 그래서 이렇게 공유 같은 거를 해보면 제가 더 알게 되는 부분이 많으니까 일부러 그런 기회를 만들기도 하고요. 그래서 학생들하고 수업했던 것들 뭐 이런 것들도 있고요. 그래서 시간이 부족할 것 같아서 수학에 관한 소양을 회복하기는 더 빨리 보겠습니다. 그냥 사진 보는 느낌으로. 수학에 대한 소양을 회복하기. 이게 회복이 제 오늘 키워드 중에 하나인데요. 이것도 뭐 비슷한 내용이에요. 그래서 지나가다가 까치 날개를 올해 5월에 발견을 했어요. 그랬다가 궁금해졌죠. 저 안에 깃털은 몇 개가 생겼을까? 몇 개가 있을까? 그래서 세보기보다는 그냥 한번 구현을 해보면 대충 눈대중으로 비슷할 것 같아가지고 한번 코딩으로 저런 거를 이미지를 만들어 보기도 했고요. 그러다가 댓글에 사람들이 상호작용해주면서 저거에 관련된 이론 같은 게 있을 것이다 라고 해서 좀 찾아봤더니 저렇게 3차원적으로 날개를 만드는 거를 이미 했던 사람들이 있었고, 저런 문양이 화학적으로 어떻게 만들어지는가에 대한 연구 같은 것도 있고, 그래서 그거에 관련된 알고리즘 같은 거를 찾아보기도 했고요. 그랬다가 학교 다닐 때는 그냥 스쳐 지나갔던 이제 미분의 벡터의 미분에 관련된 거를 다시 좀 공부하는 기회가 되기도 했고요. 그래서 그런 거를 예전에는 그냥 학교 다닐 때는 성적을 받기 위해서나 교육 과정에 있는 거라 가지고 궁금해하지 않고 블랙박스로 두고서는 지냈었는데, 나이를 많이 먹으니까 그게 다시 궁금해지더라고요. 그래서 그런 걸 다시 찾아보는, 왜냐하면 블랙박스로 둔 게 슬슬 불편해졌기 때문에 다시 공부를 하고 싶어지는 욕구가 생기더라고요. 그래서 뭐 그런 거. 그래서 그거를 다시 일상하고 연결시키는 부분이 뭐 이렇게 뭐 잘 모르니까 다시 요새
무크라고 해서 온라인에 좋은 강좌들이 영어긴 하지만 많이 있잖아요. 그래서 그런 걸 다시 고등학교 과정을 다시 본 적도 있고요. 이거는 산책하다가 저런 바람이라던가 저 물이 이렇게 얼음이 물로 녹아서 확산되는 것들이 다 그런 수학과 관련이 있었던 건데, 그런 거를 좀 체험을 통해서 감각적으로 음미하는 작업 같은 걸 하기도 했고요. 역시 마찬가지로 내가 어떠한 식으로 공부를 했는가 하는 거를 재인식하려고 이런 거를 하기도 했습니다. 그래서 뭐 이거는 그냥 그 정도 보고선 넘어가겠습니다. 그래서 이게 사실 되게 즐거워요. 그래서 이런 식으로 공부하는 거, 꼬리에 꼬리를 물고 공부를 하는 거가 즐거운데, 한 가지 제약 조건은 마음의 여유가 있을 때만 가능하더라고요. 이게 누가 시켜서 하는 일이었거나 그러면 아마 하기 싫었을 것 같아요. 근데 그냥 내가 평소에 산책할 시간이 있고 뭔가 호기심을 가지고선 그걸 했더니 예전에 공부했던 건데 몰랐던 건데 지금은 다시 공부할 수 있을 것 같아. 이제 그게 연결이 되는 거죠. 그래서 그거를 마음의 여유가 저는 되게 중요한 부분인 것 같습니다. 그리고 이게 현재 대한민국의 교육 과정에서 좀 자꾸만 없어지고 있는 부분일 수도 있죠. 그래서 이 시대에 프로그래밍을 이렇게 국민들같이 적극적으로 시도하는 이유, 교양으로 배우는 이유가 뭘까? 그래서 아마도 그것은 이거는 조금 전의 생각인데 좀 다른 방식으로 생각하는 방법을 배우기, 특히 여기는 그 미술과 관련된 아마 학부들이 많이 있을 것 같은데요. 왜 굳이 내가 프로그래밍을 알아야 될까? 근데 프로그래밍을 한다는 거는 좀 다른 방식으로 생각을 하게 해줘요. 환원적으로 생각을 하거나 논리적으로 생각하거나. 그런데 지금 시대가 그런 것들을 필요로 하는 시대이기 때문에 어쩌면 교양이 될 수 있겠다. 그래서 아까 제가 관점을 다르게 가지는 거, 좀 다르게 바라보는 거. 그래서 내가 평소에 익숙하게 했던 조형에 관련된 소양이 아니라 다른 방법으로도 그런 문제를 해결하거나 뭔가 접근하는 것들이 가능하구나 하는 것에 노출을 시키기 위해서 교양 과목으로 이렇게 자리 잡고 있는 중이지 않을까라는 가정을 해보는데요. 그런 것들이 뭐 알고리즘이나 계산적 사고, 아까 제가 제 경험을 통해서 보여드렸던 뭐 그런 것들이죠. 그래서 이렇게 뭔가 체계가 있고 어떤 형식에 관련된 거를 탐구하는 그런 태도들이 일상에서 드러나는 것들이 혹시 미대생들도 필요한 게 아닌가라는 그런 접근일 수 있는데요. 그거에 대해서 글쎄라고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 그래서 저도 다시 한번 질문을 하면 과연 그럴까라는 생각을 하는 부분도 있어요. 그래서 제가 오늘 또 영상을 하나 준비한 게 있는데, 이거는 그러니까 프로그래밍의 역사와 관련된 거예요. unlearn이라는 표현이 나오는데, learn은 배우다, 학습하다인데 un은 그걸 부정하는 거잖아요. 그러니까 학습을 다시 파회시키는 거죠. 그러니까 배웠던 거를 잃어버리게 하는 거. 그게 중요한 부분이 있습니다. 그래서 The Future of Programming이라는 영상의 초반 5분을 한번 볼 텐데요. 이겁니다. 그래서 브렛 빅터라는 사람이 발표한 영상이고요. 그래서 지금 2013년에 DBX라는 드롭박스가 주최하는 컨퍼런스에서 한 거지만 마치 현재가 40년 전인 1973년이냐 발표를 하고 있습니다. As you know, computing is becoming more and more important in our society. There's now literally thousands of computers around the world. And they're being used from everything from business and accounting to scientific experiments, and who knows what they're going to be used for. So more and more computers, and coming down in price, coming down in size. Computer used to be the size of this entire hall, and now they've shrunk to really tiny proportions. So it's this time of really rapid change in the field of computing. So I thought it would be interesting to kind of look ahead a little bit to the future of programming and think about, given what we know now, what programming might be like, say, 40 years from now. So what I'm going to talk about today, there's been some really interesting research that's been done just in the last 10 years or so. And I think it's going to have a lot of implications for what programming might be like in the future. So
there's four big ideas, kind of four big topics that I want to talk about that have come out of kind of recent research. But before I get to those four big ideas, I want to talk about the nature of adopting ideas in the first place. So basically, what we notice is that technology changes quickly, people's minds change slowly. So it's easy to adopt new technologies. It can be hard to adopt new ways of thinking. So technology-wise, Gordon Moore, he has this company called Intel, and he observed about 10 years ago that computing capacity was increasing exponentially over time. And he kind of extrapolated this out to about now, and he's been right on target, and who knows how long this will keep it going, but it seems pretty reasonable. So the lesson to be drawn from this is that we can kind of take this for granted. We just kind of wait. Our computers get faster, they get more capable. We can just wait, and that's just going to happen. What won't just happen if we wait is people changing, people adopting new ideas. So as an example of that, I'm sure you all remember this guy, the old IBM 650. It's the IBM's first kind of general purpose mass-produced computer. A lot of us cut our teeth programming on this guy. And in the beginning, right, we all programmed in absolute binary. When we coded, it was literally writing numeric codes for each instruction. And that was what we did. That was programming. And then after some years of that, Stan Poley came along, and he invented this thing that he called an assembler. So that was the symbolic optimizing assembly program, this language where you could write in words. If you wanted the computer to add something, you'd write the word add. You could use symbolic variable names instead of hard-coding memory addresses. It was this much more powerful way of thinking about programming. 저 시대의 교양이 아니었던 걸 다행으로 생각해야 돼요. 저기 좌측에 있는 것처럼 숫자로만 코딩했던 시절이 있거든요. You're much more productive, made much fewer errors. Assembly was shown to these guys, the guys coding in binary, and they just weren't interested at all. They just didn't get it. They didn't see any value in doing this stuff. So there can be a lot of resistance to new ways of working that require you to kind of unlearn what you've already learned and think in new ways. And there can even be like outright hostility. So Johnny von Neumann, the great scientist who invented the von Neumann computer architecture that we use and so many other things, he said, I don't see why anybody would need anything other than machine code. And one time, so he had a bunch of students, and students were all kind of coding along in binary. And one time, one of his students took a little time out to write his own little assembler so he could write an assembly. And von Neumann was furious at him, furious that he would waste precious machine time doing the assembly. That was clerical work that was supposed to be for people, right? And so we saw the same story happen just a little bit later when John Backus and friends came up with this idea that they called Fortran. This so-called high-level language where you could write out your formulas as if you're writing mathematical notation. You could write out loops. And this was shown to the assembly programmers, and once again, they weren't interested. They didn't see any value in that. They just didn't get it. So I want you to keep this in mind as I talk about the four big ideas that I'm going to talk about today. That it's easy to think that technology is always getting better because of Moore's law, because the computers are always getting more capable. But ideas that require people to unlearn what they've learned and think in new ways, there's often an enormous amount of resistance. The people over here, they think they know what they're doing. They think they know what programming is. This is programming. That's not programming. And so there's going to be a lot of resistance to adopting new ideas. 예. 그래서 이 부분이 굉장히 저는 중요하다고 생각하는데요. 그 새로운 개념이 나왔을 때마다 굉장히 큰 저항이 있습니다. 그리고 그거를 가지고선 직업군을 유지했던 사람들은 이전에 했었던 익숙한 거가 프로그래밍이지 지금 새로운 그런 개념들은 프로그래밍이 아니다라고 이야기를 많이 했었어요. 그래서 여러분들은 스크래치를 배웠던 거는 그냥 글자 정도가 아니라 블럭을 가지고 할 수 있는 거를 프로그래밍이 되는 상태에서 배우는 거죠. 그거가 프로그래밍이 아니다라는 저항도 물론 남아 있었을 겁니다. 그래서 이 영상이 상당히 흥미로운데 다 볼 수는 없고요. 근데 이제 unlearn, 아까 그래서 제가 교양으로 이런 거를 하는 거가 알고리즘이나 컴퓨테이셔널 띵킹, 계산적 사고를 소양을 키우기 위해서 할 거라는 가정을 세웠는데 그것에 대해서도 의문을 가져볼 필요가 있다고 봐요. 그래서
정말 이거를 위해서 우리가 이걸 배우는 건가 하는 생각을 해볼 필요가 있죠. 그래서 저는 더 중요한 것이 있는 것 같아요. 그래서 그 아까 보면은 이제 프로그래밍과 관련된 거를 실제로 필드에서 해보면 자꾸만 기계 쪽으로 가까이 가게 되는 성향을 가져요. 기계는 어떻게 작동을 하고 더 이제 로우 레벨이라고 하는데 더 이렇게 바닥을 알려고 하는 그런 방향성이 생기죠. 그런데 과연 그 방향으로 가는 게 맞는가? 컴퓨터가 지금 어떻게 보면 최근에 딥러닝이나 인공지능이나 그런 걸 통해서 인간 쪽으로 다가오고 있는 추세인데 인간은 기계 쪽으로 가야 하는 거가 맞는가에 대한 고민을 해볼 수 있죠. 이제 그거에 이제 중간적인 통역을 해주는 거가 프로그래밍 언어인데 프로그래밍 언어도 앞으로 좀 달라질 가능성이 있지 않은가 하는 생각을 해봅니다. 또 한 번 기존에 알았던 거를 파괴하고 새로 배워야 될 시대가 올지도 모른다는 거죠. 그래서 요즘에 여러 가지 징후들이 보이고 있는데 그게 대표적인 게 인공지능에 관련된 것들입니다. 그래서 제가 다른 브라우저에다가 올려놓은 것 같은데요. 이거는 현재 제 구글 포토 그 계정이에요. 그래서 막 제 개인적인 사진이 나올까봐 두렵지만 여기서 구글 포토에서 제가 태깅 같은 거를 전혀 안 했는데 동물 아니면은 동물이라고 해볼까요? 예. 그래서 그러면 자기가 생각하기에 동물이라고 생각하는 거를 찾아줘요. 그림을 보고. 그래서 초록색. 그러면 구글 포토가 생각하기에 초록색 관련된 거는 없다고 얘기를 해주네요. 아니면은 영어가 아마 더 잘 작동할 가능성이 있으니까 그린이면 사진 중에 녹색에 관련된 거를 찾아줘요. 기계에 관련된 거가 뭐가 있나? 그래서 지금 현재 인간이 사진을 보고서는 사람의 얼굴을 판독하는 거가 97% 수준이라고 하는데 알고리즘이 판독하는 거는 99%인 시대가 됐다는 거죠. 그래서 지금 세상이 많이 달라지고 있습니다. 뭐 그밖에 며칠 전에 뉴스 나온 건데 구글 문서를 쓰다가 마이크를 키면은 그거를 받아쓰기를 바로 한다거나 음성을 인식한다거나 하는 것들이 잘 되고 있죠. 그래서 뭐 구글 검색을 할 때도 여기 마이크 아이콘이 있어요. 그래서 이렇게 한 다음에 Didn't get that. Try again. 국민대 커뮤니티라고 잘못 검색을 했는데요. 지금 제가 영어 계정이라 가지고 그게 잘 안 됐을 수 있는데 이거를 말로 써도 할 수 있는 것들이 상당히 많이 이루어지고 있습니다. 그래서 지금 뭐 그거 말고도 다양한 징후들이 있죠. 그래서 대표적으로 아까 제가 얘기했던 MOOC 같은 해외 유명 대학의 강좌를 온라인으로 들을 수 있게 하는 거에 기저에는 그거를 처음 초반에 시작했던 스탠포드의 앤드류 은이라는 교수, 코세라를 만든 그 교수가 원래는 머신러닝, 기계학습의 전문가예요. 그래서 거기서 공짜로 우리가 강의를 들으면 어떠한 데이터를 주냐 하면 우리가 인간이 어떤 식으로 학습을 하는가에 대한 데이터를 제공합니다. 그러면 그걸 통해서 그들은 무엇을 할 수 있냐면은 사람의 학생에 따라서 맞춤형 커리큘럼을 만들 수 있게 돼요. 그런 식으로 우리가 지금 페이스북이나 뭐 다양한 그 SNS에서 공짜로 쓸 수 있는 뭐 구글을 공짜로 쓴다거나 하는 것들은 다 일종의 정보라는 대가를 치르고 있는 겁니다. 그래서 MOOC 같은 것들이 어떻게 보면 동기가 없으면 그걸 하기가 어려운데 최근에 재미있는 것은 예를 들면 몽고에 있는 천재 이런 사람들을 발견하기가 쉬워졌어요. 그래서 MIT의 강좌를 끝까지 듣는 몽고 사람을 MIT가 섭외를 하거나 뭐 그런 걸 할 수 있는 시대가 됐죠. 그래서 지금 우리가 인류가 좀 걱정하는 것은 앞으로는 더 적은 인간으로도 지속 가능한 사회가 될 것이다. 그래서 왜냐하면 기계가 많은 것들을 할 수 있게 되니까. 그래서 그러한 걱정들이 있는 상황입니다. 그래서 똑똑한 몇 사람만 있으면 되는 거죠. 그래서 디자인이나 이런 계통도 안전하지 않다는 것이 기계가 어느 정도 시안을 만들 수 있는 수준, 지금 최근에 몇 가지 실험들이 있는데 그걸 할 수 있게 되면은 기획 의도를 가진 사람이
지금 그거에 관련돼서 시안을 100개 만들어 와. 뭐 100개 보기 힘드니까 10개만 만들어 와. 하면은 10개 만들어 와서 이게 좋아. 여기서 더 발전시켜 봐를 하면은 그거를 해올 가능성이 생기는 거가 멀지 않았다라는 전망이 있는 거죠. 그래서 직업을 없애는 직업이 남는 시대가 될 것이다라는 전망들도 있습니다. 좀 우울한 전망이죠. 그래서 커다란 이 디바이드는 이제 격차인데 그거에 익숙한 사람, 어떤 기술이라던가 현재 돌아가고 있는 거에 익숙한 사람과 동기가 없어서 그냥 마음의 여유도 없고 해서 그런 것들을 스스로 탐구하지 않으려는 태도의 사람들이 커다란 격차를 만들 수 있을 것이다 라는 우울한 전망들이 있습니다. 그래서 무엇이 중요한가? 그래서 스크래치에 관련된 역사를 조금 살펴보면은 재미있는 것이 있는데요. 스크래치에 관련된 역사. 그래서 이것도 뭐 다 볼 수는 없고요. 그래서 스크래치도 뭐 저기에 여기 비밀 기능이 숨어져 있는데 여러분들 2.0으로 해서 모를 수도 있는데요. 그냥 1.4 버전은 저기로 쉬프트 마우스 클릭하면은 스크래치를 개발한 환경이 나오거든요. 그래서 스크래치에 관련된 역사를 살펴보면은 이게 50년대부터 연구가 이루어졌다라는 걸 볼 수 있어요. 50년이면은 59년 정도부터니까 시모 페퍼트라는 MIT의 수학자와 컴퓨터 과학자가 피아제라는 심리학자이면서 인식론에 관련된 연구를 한 사람과 만나면서 다양한 일들이 발생을 했는데 굉장히 역사가 깊고 굉장히 많은 연구들이 기반이 돼 있어서 줄이고 기능을 확장하는 게 아니라 기능을 줄이고 초보자도 쉽게 할 수 있는 형태로 굉장히 많은 노력을 해오고 있습니다. 예. 그래서 여기 보면은 교육 전체의 문화를 바꾸는 거에 관련된 이야기도 나오고요. 예, 뭐 논문들 썼던 거라던가 뭐 그런 게 있는데요. 아까 얘기했던 퓨처 오브 프로그래밍이라던가 그리고 그 사람이 이제 그걸 발표한 사람이 브렛 빅터라는 사람인데 그 사람이 앨런 케이라는 사람한테 영향을 많이 받았어요. 그래서 요거는 좀 다시 갔다가 돌아올게요. 그래서 이거는 또 다른 그런 어떤 역사가 있는 내용인데 이탈리아의 그 레지오 에밀리아라는 작은 마을에 유치원이 있는데 거기에 어떤 아이가 한 살 정도 된 아이예요. 선생님이 있고요. 그래서 좌측 상단의 사진을 보면은 뭔가 카탈로그를 볼 일이 있었나 봐요. 그러다가 시계가 나왔어요. 그래서 오른쪽 거죠. 시계가 나온 다음에 아이가 한 살 된 아이가 시계를 가리키죠. 레이저 포인터를 써보면 시계를 가리키죠. 말은 못하고 지금 표정으로 얘기를 하고 있어요. 그러니까 선생님이 마침 손목시계를 차고 있어서 이거 시계야라는 거를 이제 확인시켜 주죠. 그리고서는 시계 소리를 들려줘요. 째깍째깍. 그랬더니 놀라운 일이 발생을 하죠. 한 살인데 아이가 가설을 세우고 요 모양이면 시계 모양이니까 소리가 날 거라는 가설을 세우고 행동을 통해서 실험을 하는 거를 확인할 수 있죠. 인간이 이런 능력을 타고났다라는 것이 되게 중요한 부분입니다. 그래서 이게 유아교육 쪽에서 굉장히 중요한 어떤 가능성을 제공을 하고 있는 건데요. 그래서 그쪽에서 이탈리아에서 천만에어 100가지가 있어요라는 시가 있어요. 그래서 이게 이미 어린이들이 100가지의 재능을 가지고 있다라는 거죠. 그런데 제가 강조 표시를 한 거에 보면은 100가지 중에 사람들이 99가지를 훔쳐가 뭐 이런 얘기가 나오죠. 하지만 그래도 여전히 천만에어 100가지가 있다라고 이야기하는 거로 시는 마무리되는데요. 우리나라에도 이호덕 시인이 어린이는 무엇일까요? 라는 시를 쓴 게 있습니다. 그래서 여기 보면은 열매는 어른들에게 먹혀버리고 꽃은 어린이는 꽃이다라고 하면은 꽃을 꺾고 나무는 댕강댕강 잘라서 제목으로 만들고 어린이는 꽃도 아니고 열매도 아니고 꿈나무도 아니다라는 거죠. 그래서 뭐랄까 이 사회에 대한 어떤 비판을 하고 있는 건데요. 이 영상은 켄 로빈슨이라는 사람이 보여준 영상인데 이것도 잠깐 보겠습니다. 관련된 내용이에요.
예, 얼른 넘어갈게요. 소리가 시끄러운 부분은. Their peak. When you're present into separate subjects, it's essentially about conformity and 좀 후반부인데요. to think what Edward de Bono 여기보다는 조금 전이네요. 예, 여기부터 of divergent thinking. Published a couple of years ago. Divergent thinking isn't the same thing as creativity. I define creativity as the process of having original ideas that have value. Divergent thinking isn't a synonym, but it's an essential capacity for creativity. It's the ability to see lots of possible answers to a question, lots of possible ways of interpreting a question, to think what Edward de Bono would probably call laterally, to think not just in linear or convergent ways, to see multiple answers, not one. So, I mean, there are tests for this. I mean, one kind of cod example would be people might be asked to say, how many uses can you think of for a paperclip? One of those routine questions. Most people might come up with 10 or 15. People who are good at this might come up with 200. And they do that by saying, well, could the paperclip be 200 foot tall and be made out of foam rubber? You know, like, does it have to be a paperclip as we know it, Jim? You know. Now, there are tests for this, and they gave them to 1,500 people. This is in a book called Breakpoint and Beyond. And on the protocol of the test, if you scored above a certain level, you'd be considered to be a genius at divergent thinking. Okay? So my question to you is, what percentage of the people tested, of the 1,500, scored at genius level for divergent thinking? Now, you need to know one more thing about them. These were kindergarten children. So what do you think? What percentage at genius level? 80. 80, okay. 98%. Now, the thing about this was it was a longitudinal study. So they retested the same children 5 years later, age of 8 to 10. What do you think? 15? They retested them again 5 years later, ages 13 to 15. You can see a trend here, can't you? Now, this tells an interesting story, because you could have imagined it going the other way, couldn't you? You start off not being very good, but you get better as you get older. But this shows two things. One is we all have this capacity, and two, it mostly deteriorates. Now, a lot of things have happened to these kids as they've grown up. A lot. But one of the most important things that happened to them, I'm convinced, is that by now they've become educated. You know, they've spent 10 years at school being told there's one answer, it's at the back. And don't look. And don't copy, because that's cheating. I mean, outside schools, that's called collaboration, you know, but inside schools. Now, this isn't because teachers want it this way, it's just because it happens that way. It's because it's in the gene pool of education. We have to think differently about human capacity. We have to get over this old conception of academic, non-academic, abstract, theoretical, vocational, and see it for what it is, a myth. Secondly, we have to recognize that most great learning happens in groups, that collaboration is the stuff of growth. If we atomize people and separate them and judge them separately, we form a kind of disjunction between them and their natural learning environment. And thirdly, it's crucially about the culture of our institutions, the habits of the institution and the habitats that they occupy. 그래서 켄 로빈슨 뭐 교육 개혁의 패러다임을 바꾸자라고 유튜브 검색을 하면은 볼 수 있는 영상입니다. 그래서 사실 고등학교 시절을 돌이켜 본다고 하면은 왜 1시간에 50분 수업하고 한 10분 쉬고 이런 모델이 잡혀 있는가 하는 것들에 관련돼서 궁금증을 우리는 안 가져왔죠. 왜 대학에서는 한 학기에 18학점을 들어야 되는가? 그런 궁금증을 안 가져왔죠. 그래서 그런 것들이 예전에는 교육이 필요했던 거가 일정 수준이 되는 시민을 많이 양성하는 게 중요했어요. 근데 지금은 시대가 바뀌어가고 있지만 여전히 옛날의 틀이 유지되고 있는 부분이죠. 그래서 다들 그거에 대해서 개탄을 하고 있지만 실제로 이 시스템을 바꾸는 일은 쉬운 일은 아닙니다. 그래서 제가 요거는 그 칸 아카데미를 만든 살만 칸이라는 사람이 쓴 온세상 학교라는 책인데 국내에는 나는 공짜로 공부한다라는 책으로 제목으로 번역이 되어 있습니다. 그래서 거기에 이제 나와 있는 내용인데요. 왜 이런 식으로 교육이 구성이 되어 있는가에 대한 거죠. 그래서 제가 하고 싶은 이야기를 다시 돌아가면은
하고 싶은 이야기로 돌아가려고 그러는데 ESC 키가 안 먹네요. 잠시만요. 그래서 컴퓨터한테 무리한 일을 시켰나? 됐다. 네. 그래서 여기로 이제 들어올게요. 그래서 저는 잊지 말아야 할 것이 제가 아까 제 경험을 보여준 거에서 그거를 회복하기까지, 그런 소양을 회복하기까지가 되게 오래 걸렸어요. 근데 어떻게 보면은 그게 더 중요하다는 거죠. 그런 소양, 호기심을 가지고 뭔가 탐구할 수 있는 여력이 있는 상황과 소양이 굉장히 중요한데, 어떻게 보면은 지금 한 학기에 많은 것들을 배워야 되는데 지금 새로운 그 관점을 가지게 하는 것도 있어서 부하가 걸리고 나의 여력은 없고 하는 거가 대학에서도 충분히 일어날 수 있는 일이라고 생각하는 겁니다. 그래서 어떻게 하면은 이 시기를 풍요롭게 보낼 것인가? 왜 이걸 배우느냐? 이거를 직업을 갖기 위해서 배우는 건가? 사실 이런 아이디어는 굉장히 오래 전부터 있었어요. 이거는 60년에 발표된 리클라이더라는 사람이 쓴 글인데요. 인간 컴퓨터 공생이라는 그림입니다. 그래서 이게 기계가 발전하게 하는 거는 인간이 그거를 활용을 해서 더 다음 단계로 갈 수 있게 하는 거고, 인간이 더 다음 단계로 가면은 더 좋은 기계를 만들 수 있는, 그런 컴퓨터를 만들 수 있는 그런 건데, 이렇게 서로를 발전시키게 하는 거죠. 이거는 또 유명한 선구자 중에 한 명인 엥겔바트라는 사람의 글인데요. 어떻게 인간의 지능을 확대할 것이냐, 뭐 그런 거에 관련된 이야기가 역사에 보면 많이 나옵니다. 그런데 지금은 그런 것들이 다 가지치기가 돼 있어서 산업에서의 효율을 발휘할 수 있는 식으로 프로그래밍을 배우죠. 그래서 저는 최근에 아까 제가 그 계산적 사고나 알고리즘을 배우는 것이 중요하다는 부분에 일부 동의하지만, 최근에 시대가 급격하게 바뀌고 있기 때문에 어떻게 보면은 컴퓨터가 자꾸만 인간 쪽으로 올라오고 있을 때 인간이 같이 어울릴 수 있는 존재가 되어야 된다고 생각합니다. 여기서 같이 어울릴 수 있는 존재는 기계 쪽에 더 가까이 가서 기계가 잘할 수 있는 일을 하는 게 아니라 더 인간다운 거를 할 수 있는 인간이어야지 된다는 것이죠. 근데 그런 거와 관련돼서는 무엇을 알려줘야 될까에 대한 고민이 많이 있습니다. 그래서 이 시대에서 프로그래밍을 교양으로 배우는 이유가, 사실은 저도 이제 그 시각 디자인과에서 프로그래밍 교육을 하고 있지만 물음표를 많이 가지고 있어요, 최근에. 왜냐하면 지금 이전의 방식으로가 아니라 언런을 해야 될 시기인 것 같아요. 기존의 방법이 아니라 다른 방법으로 뭔가를 다뤄야 되는데 그 해결책을 알지 못하는 상태인 거죠. 그래서 뭐 제가 예전에 국민대 오기 전에서 했던 어떤 수업에서는 30명이 동기부여된 미디어 아트를 공부하고 싶어하는 30명이 제 수업을 들었는데 나중에 3명이 남고, 뭐 이런 일이 비일비재했었거든요. 왜냐하면 어떻게 이거를 다뤄야 되는지 모르는 거예요. 그래서 아마 1학기에도 여러분들이 했을 때 다양한 시행착오가 있었을 겁니다. 왜냐하면 지금이 아직 몰라요. 그걸 어떻게 잘할 수 있는지 모르고 도전하려는 태도를 가지고 있는 시대이기 때문입니다. 그래서 더 그걸 어떻게 하면 잘할 수 있는지를 더 잘 알기 위한 과정 중에 있는 거고요. 어떻게 보면 내가 실험 대상이 된 것 같아서 불편한 마음이 생길 수도 있지만, 이전에는 없었던 일에 첫 발을 내딛는 거에 같이 참여를 하고 있다라고 볼 수도 있는 거죠. 그래서 시행착오가 굉장히 많을 것 같아요. 그래서 실제로 프로그래밍을 한 뭐 학부에서 2년 정도를 배운다고 해서 그게 내 것이 될 가능성은 적어요. 그래서 자기 일상에서 그거를 꾸준히 연습하는 게 수반이 되어야 되는데 학기 중에는 힘들죠. 그렇다고 방학 때 할 수 있냐? 방학 때는 알바를 하거나 그래서 또 여력이 소모되면 하기가 어려워요. 그래서 이거를 긴 시간을 가지고 봐야 되는데 뭐 예를 들면 한 10년 즈음이죠. 근데 지금 그러한 거를 기다려줄 수 있는 거라고 학생 각자는 느끼기 어려울 수도 있겠습니다. 그게 현재 사회의 그런 어떤 아쉬운 점들일 텐데요. 근데 만약에 여러분들이 이거를 계속 공부하고자 하는 거는, 예를 들면 디자인을 하거나 뭐 실내 디자인을 하거나 아니면은 뭐 어떤 조형에 관련된 예술을 하거나 하는 거가 기존의 패러다임을 하는 게 아니라 새로운 게 들어오면서 없었던 거를 하게 되는 거예요. 그렇기 때문에 뭔가 디자이너로서 프로그래밍을 한다는 느낌이 아니라 기존에 없던 그런 거를 하는 것이 되는 거죠. 그렇기 때문에 도전해야 되고 시행착오를 많이 겪어야 되는 건데, 그럴 때 필요한 것은
호기심을 가지고 탐구하려는 태도가 먼저 있어야지 그 다음 것이 자연스럽게 따라온다라는 생각을 요즘 많이 합니다. 그렇다면 호기심을 가지고 탐구할 수 있는 태도를 어떻게 학교에서 도와줄 수 있을까? 그거는 저도 아직은 잘은 모르는 상태예요. 다양한 실험을 해보고는 있지만요. 그래서 아까 보여드렸던 관점을 바꾸는 거가 제가 진행하는 나선을 가지고 보여드렸었는데 이런 느낌이에요. 그래서 그 아까는 플레이였었는데 지금 디버그라는 프로그래밍 용어가 등장했죠. 처음에 이거를 만든 사람이 디버그라고 했다가 나중에 플레이로 바꿨어요. 그래서 디버그라는 거는 시행착오를 겪고 문제가 생기면 그걸 해결하는 거죠. 그래서 상상하고 만들고 문제가 생기면 그걸 해결하고 소위 말하는 삽질을 하는 거죠. 그리고 그거를 나누고 그 다음에 거기서 반영적 사고를 하면서 무엇을 배웠는지를 다시 돌아보고 그리고 다시 상상하는 단계. 그래서 여러분들이 지금 교양으로 이런 걸 배운다는 거는 이러한 과정 속에 있는 것 같아요. 그래서 아마도 많은 그 삽질의 관점이 있을 것 같은 경험이 있을 것 같은데요. 근데 플레이로 바뀌었잖아요. 그래서 fun 중에 hard fun이라는 개념이 있습니다. 어렵지만 재밌는 거라기보다는 어려워서 재밌는 거. 그래서 이 분야에서는 약간 도전하는 태도가 되게 중요하더라고요. 문제를 해결하려고 하는. 근데 그게 어떻게 보면은 노는 것 같다는 거죠. 뭔가 새롭게 도전하고 용기를 가지고 시도해보고 뭐 어떤 영역이라도 그런 것들은 마찬가지라고 생각을 하는데요. 그래서 상상하고 만들어보고 가지고 놀고 가지고 놀았던 거의 경험을 나누고 그리고 거기서 우리가 무엇을 배웠는지 한번 돌아보고 다시 상상하고 하는 과정 중에 여러분들이 있었으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 그래서 어디로 가느냐? 모릅니다. 왜냐하면 지금이 어떻게 보면은 인류가 이런 스텝까지 간 적이 없거든요. 뭐 당연한 거지만 모험의 시대라고 볼 수 있습니다. 아직 미지의 것들이 아까 우울한 전망도 있지만 어떻게 보면은 그건 우울한 전망일 뿐이고 다양한 아직 정착되지 않은 많은 것들이 생겨날 수 있는 가능성을 가지고 있는 시대에 여러분들이 동참하고 있는 것이기 때문에 항상 그 어렸을 때 누구라도 가지고 있었을 호기심을 회복하고 지금은 당장은 어려울 수 있더라도 이렇게 좀 예전에 그런 가졌던 소양들을 회복하는 한 학기가 됐으면 하는 바람입니다. 예, 이상으로 마치도록 하겠습니다. 예.